ஒரு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவுக்கும் வியட்நாமுக்கும் சண்டை நடந்துட்டு இருந்தது. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అమెరికాకి వియత్నాం దేశానికి యుద్ధం జరిగింది. அப்படி சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஹியன் ஃபேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வியட்நாமில் உள்ள ஒரு யங் பர்சன் இருந்தார். ఆ యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు హెన్ ఫామ్ అనే ఒక యంగ్ పర్సన్, ఒక యవ్వనస్తుడు ఆ యుద్ధంలో వియత్నాంలో ఉండడం జరుగుతుంది. அவர் வியட்நாமில் இருந்தவர். ఆయన వియత్నాంలో ఉన్న వ్యక్తి. அமெரிக்காக்காரங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவரை கைது பண்ணி ஒரு ஜெயிலில் போட்டாங்க. అయితే అమెరికా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ వ్యక్తిని చెరసాలలో పెట్టి బంధించేశారు. அவரை ஜெயிலில் வச்சு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணாங்க. జైల్లో పెట్టి చాలా హింస పెడుతున్నారు. அவங்க வந்து கிறிஸ்டியன் பைபிள்லாம் படிக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள ஸ்ட்ரிக்டாக வச்சுட்டாங்க. అక్కడ ఆ చెరసాలలో ఆ జైల్లో ఏంటంటే బైబిల్ చదవకూడదు అని చెప్పి స్ట్రిక్ట్గా రూల్స్ పెట్టారు. எந்த இங்கிலீஷில் டைப் பண்ண பிரிண்ட் பண்ண எதுவுமே அவங்கள்ட்ட இருக்காது. మరి ఇంగ్లీష్లో ప్రింట్ చేసిన ఎటువంటి బుక్ కానీ బైబిల్ మెటీరియల్ కానీ వాళ్ళకి ఏమాత్రం అందుబాటులో ఉండదు. அந்த ஹெயின் ஃபேமுக்கு வந்து பைபிள் வாசிக்கணும், ஆண்டவரை தேடணும்னு ரொம்ப ஆசை. ఆ హెన్ ఫామ్ అనే ఒక యవనస్తుడికి బైబిల్ చదవాలి, దేవుని వెతకాలి అని ఎంతో ఆశతో ఉండేవాడు. ஆனால் அவர் கையில் ஒரு பேப்பர் புக் எதுவுமே கிடையாது. కానీ ఆ యవనస్తుడి చేతిలో ఒక పేపర్ బుక్ ఏమీ ఉండదు. அந்த மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் அவர் என்ன பண்ணாங்க, டாய்லெட் கழுவுற வேலைக்கு நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அனுப்பிட்டாங்க. అలా ఉన్న రోజుల్లో ఆయనకు ఒక రోజు ఒక పని చెప్పారు. ఏం పని అంటే టాయిలెట్లు కడిగే పని. எல்லாரும் அந்த வேலையை விரும்பவே மாட்டாங்க யாருமே. ఎవరు కూడా ఆ పని ఇష్టపడరు కదా. அந்த டாய்லெட்லாம் க்ளீனாகவே இருக்காது. ఆ టాయిలెట్లు ఇప్పట్లా కాదు, అస్సలు శుభ్రంగా ఉండనే ఉండదు. ரொம்ப பேட் ஸ்மெல்லோட ஒரு ரொம்ப அருவருக்கத்தக்க இடமா இருக்கும். చాలా కంపు కొడుతూ అసహించుకునే ఒక చోటులా ఉంటుంది అది. இவர் அந்த வேலைக்கு அனுப்புனாங்க. ఈ వ్యక్తిని యవనస్తుని ఆ పని చేయడానికి పంపించారు. சரி, அந்த மாதிரி அவர் அந்த டாய்லெட்டை க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அவர் கண்ணில் ஒரு சின்ன பேப்பர் பட்டது. ఆ విధంగా ఆయన టాయిలెట్ శుభ్రం చేస్తున్నప్పుడు తన చేతిలో ఒక పేపర్ దొరికింది. அது பேப்பரை வந்து அவர் எடுத்து பார்த்தாரு. என்ன பேப்பர் அப்படின்னு பார்த்தாரு. ఆ పేపర్ చేతిలో తీసుకొని ఏంటి అక్కడ ఏముందని చెప్పి చూస్తున్నారు. அதில் அந்த பேப்பரில் வந்து அந்த டாய்லெட்டில் உள்ள அந்த டாய்லெட்டை தொடச்சு யாரோ தூக்கி போட்டிருந்தாங்க அந்த பேப்பரை. ఆ పేపర్ ఎలా వచ్చిందని అంటే ఎవరో టాయిలెట్కి పోయి దాన్ని తుడిచి విడిచిపెట్టిన టాయిలెట్ బైబిల్ పేపర్ని ఒక టాయిలెట్ పేపర్లా వాడుకున్నారు. ஒரு அமெரிக்கன் ஆர்மி ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, அந்த அவர் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் நம்ம கண்ட்ரியில் தண்ணியை வச்சு வாஷ் பண்ணுறோம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பேப்பரால் துடைக்கிற பழக்கம் அவங்களுக்கு இருக்கும். ఇప్పుడు మన దేశంలో మనం నీళ్లు వాడే అలవాటు మనకుంది. కానీ ఫారెన్లో అమెరికా వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు టాయిలెట్ పేపరే వాడతారు. அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, அந்த பேப்பரை டாய்லெட் டிஷ்யூ அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. அதை துடைக்கிறதுக்காகவே ஒரு பேப்பர் வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் அந்த பேப்பர் இல்லை அவர்கிட்ட. అయితే మామూలుగా టాయిలెట్ టిష్యూ పేపర్ ఉంటుంది, కానీ ఆ పేపర్ లేదు ఆయనకి అప్పుడు. அதுக்கு பதிலாக அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா, ஒரு பைபிளை கிழிச்சு அந்த பைபிளோட பேப்பரால் அந்த அசிங்கத்தை அவர் தொடச்சி கீழே போட்டிருப்பார். అయితే అమెరికన్ ఆర్మీలో పనిచేసే ఆయన ఏం చేస్తున్నాడని అంటే బైబిల్లో ఉన్న పేపర్ని చించి దానితో ఆయన ఆ టాయిలెట్ శుభ్రం చేసుకొని దాన్ని పడేస్తున్నాడు, దానికి వాడుకుంటున్నాడు, ఇష్యూలా వాడుకుంటున్నాడు. இவர் அதை எடுத்து பார்ப்பாரு. ఈ వ్యక్తి ఎన్హామ్ అనే ఆయన వ్యక్తి పేపర్ తీసుకొని చూస్తాడు. அவருக்கு அது பைபிள் பேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னே அவருக்கு ஷாக்காக இருக்கும். బైబిల్ పేజ్ ఇదని చూసిన వెంటనే తను షాక్ అవుతాడు. பார்த்துட்டு அவர் அதை வாஷ் பண்ணுவார். చూసి వెంటనే ఆ పేపర్ని కడుగుతాడు. வாஷ் பண்ணிட்டு வாசிச்சா அது வந்து ரோமர் 8 வந்து அதில் இருக்கும் பிரிண்ட் ஆகி. కడిగి స్పష్టంగా చూస్తే అది ఏ పేపర్ అని అంటే రోమిలకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం అది. அதை அவர் எடுத்து ரோமர் 8 வந்து அன்றியும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைகள் அதில் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு.
అక్కడ తను ఏ మాట చదువుతాడంటే, దేవుని ప్రేమించే వారికి అనగా తన చిత్తం చొప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కొరకే సమస్తము సమకూడి జరుగుతుందని చెప్పి ఆ లేఖన భాగాన్ని చదువుతాడు. அவர் அந்த பேப்பரை வாஷ் பண்ணி காய வச்சு பத்திரமா வச்சுக்குவார். ఆ పేపర్ని కడిగి పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా భద్రపరుచుకుంటాడు. மறுநாள் அந்த டாய்லெட் க்ளீன் பண்ண போவார். ఆ తర్వాత రోజు కూడా వెళ్ళి ఆ టాయిలెట్ కడగడానికి వెళ్తాడు. அன்னைக்கு அந்த பைபிளோட இன்னொரு பேஜை கிழிச்சு அதே மாதிரியே தொடச்சு போட்டிருப்பாங்க. ఆ రోజు కూడా ఆ బైబిల్లో ఇంకొక పేజీ చించి ఆ క్లీన్ చేసుకొని అక్కడ పడేసి ఉంటుంది. அவர் உடனே அதையும் சந்தோஷமா எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சுக்குவாரு. ఆ పేపర్ కూడా సంతోషంగా తీసుకొని దాన్ని క్లీన్ చేసుకొని తీసుకుంటారు. டெய்லி அப்புறமா அந்த ஆஃபீஸர்ஸ்கிட்ட போய் சொல்லிடுவாரு, நானே டெய்லி டாய்லெட் க்ளீன் பண்றேன், எனக்கே இந்த வேலையை கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவார். అక్కడ ఉన్న ఆఫీసర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రతిరోజు నేనే ఈ టాయిలెట్లు శుభ్రం చేస్తాను, ఆ పని నాకే ఇవ్వండి అని చెప్పి వెళ్ళి అడుగుతాడు. அவர் டெய்லி போவாரு. யாரோ ஒரு ஆஃபீஸர் பைபிளை கிழிச்சு அதை டாய்லெட் யூஸ் பண்ணிட்டு அதை தொடச்சி அங்கே போட்டிருப்பாங்க. డైలీ ఆయన టాయిలెట్ కడగడానికి వెళ్తాడు. ఎవరో ఒక అధికారి ఆఫీసర్ ఆయన బైబిల్ పేజీని చింపి దాన్ని టిష్యూ పేపర్ లాగా వాడుకొని అక్కడ విడిచిపెడుతూ ఉంటాడు. அந்த பேப்பரை வாஷ் பண்ணி கழுவி அவர் அந்த ஜெயில் தன்னுடைய அறையில் வச்சுக்குவார். ఆ పేపర్ని తీసుకొని శుభ్రం చేసుకొని తను ఉన్న జైల్లో తనతో పాటు తీసుకొని వెళ్తాడు. ஏன்னா அவருக்கு படிக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை, வேதமே இல்லாததுனால இதுதான் ஒரே வழி அப்படிங்கிறதுனால யாரோ ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய அந்த மலத்தை தொடச்சி போட்ட பேப்பரை வச்சு அதை பைபிளாக அவர் யூஸ் பண்ணிட்டார். తనకి బైబిల్ చదువుకోవాలని ఆశ ఉన్న చదువుకునే మార్గం లేదు కాబట్టి ఎవరో ఒక వ్యక్తి మోషన్కి వెళ్ళి తుడుచుకున్న ఆ పేపర్ని సైతం ఆయన ఇదైనా ఉందని చెప్పి దాన్ని శుభ్రం చేసుకొని తను చదువుకుంటున్నాడు. ఆ విధంగా బైబిల్ చదువుకుంటున్నాడు. இது உண்மையா நடந்தது. அதன் பிறகு அவர் தப்பிச்சு அங்கேருந்து வந்துட்டாரு. இப்ப நல்லா இருக்காரு. ఇది నిజంగా జరిగిన ఒక కథ. అయితే ఆయన అక్కడి నుంచి తర్వాత తప్పించుకొని ఆయన బయటకు వస్తారు. ஸோ இதுல நம்ம என்ன கத்துக்கணும் அப்படின்னாக்கா, దీనిలో నుంచి మనమే నేర్చుకోవాలనంటే, நமக்கு எவ்வளவோ பைபிள் கொடுத்துருக்காருல்ல ஆண்டவர். దేవుడు మన చేతిలో ఎన్నో బైబిల్స్ ఇచ్చారు కదా. இங்கிலீஷ்ல வச்சிருக்கோம், మన చేతిలోనే ఇంగ్లీష్లో ఉంది బైబిల్, தெலுங்கு வச்சிருக்கோம், తెలుగు ఉంది, வேற வேற டிரான்ஸ்லேஷன் வச்சிருக்கோம். వేరే వేరే ట్రాన్స్లేషన్లో మనం బైబిల్ కలిగి ఉన్నాం. ஸோ இந்த மாதிரி அழகா பிரிண்ட் பண்ணி ஃபுல் பைபிளும் நம்ம கையில் இருக்கு. ఈ విధంగా ప్రింట్ చేయబడిన ఫుల్ బైబిల్ మొత్తం మన చేతిలో ఉన్నాయి. ஸோ நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆர்வமா இதை படிக்கிறோமா? ఆ వ్యక్తికి ఉన్నంత ఆశతో మనము బైబిల్ చదువుతున్నామా? அவர் டாய்லெட்ல இருந்ததை எடுத்து தொடச்சி காய வச்சு படிச்சிருக்காரு. టాయిలెట్లో ఉన్న బైబిల్ పేజెస్ని ఆయన క్లీన్ చేసుకొని దాన్ని చదువుకుంటా ఉన్నాడు. ஸோ தேவன் அந்த மனுஷனை பரலோகத்திலேருந்து பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்திருக்கும் அவருக்கு. దేవుడు పరలోకం నుంచి ఆ వ్యక్తిని చూసినప్పుడు దేవుని హృదయంలో ఎంత సంతోషం ఉంటుంది. நம்ம எத்தனையோ முறை இந்த பைபிள் நம்ம வீட்டில் இருந்து நமக்கு நேரம் இருந்து நம்ம படிக்காமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபோனை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். మనం ఇంట్లో బైబిల్ కలిగి ఉండి కూడా ఎన్నో సార్లు మనం సమయం కలిగి కూడా మనం బైబిల్ చదవకుండా ఫోన్ని దాని బదులుగా ఎక్కువ ఉపయోగిస్తాం. ஸோ நம்மளோட தீம் என்ன? మన థీమ్ ఏంటి ఈరోజు? అంశం ఏంటి? எது வழி? ఏది మార్గం? ஸோ நம்ம நல்ல வழியில் இயேசுதான் வழின்னு யாரெல்லாம் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன செய்யணும்? ఇప్పుడు మనందరం కూడా మంచి మార్గం అంటే ఏసే మార్గం అని చెప్పే వాళ్ళంతా ఏం చేయాలి? இது டெய்லி வாசிக்கணும். బైబిల్ని ప్రతిరోజు చదవాలి. நம்ம டாய்லெட்ல இருந்தால் தொடச்சி வாசிக்கணும். మనం టాయిలెట్లో పోయి ఆ పేపర్లు కడుక్కొని చదువుతున్నామా? అటువంటి పరిస్థితి మనకుందా? சொல்லுமா, டாய்லெட்ல யாருக்கு நமக்கு பைபிள்? మీరే చెప్పండి, టాయిలెట్లో ఎవరికైనా బైబిల్ దొరుకుతుందా? అప్పుడు நமக்கு எவ்வளோ வீட்டில் நல்ல இடத்துல இருக்குல்ல, మన ఇంట్లో మంచి చోట్ల బైబిల్ ఉంది కదా. நமக்கு டைமும் இருக்கா, இருக்கு இல்லையா? మనకి టైం ఉందా లేదా? మన టైం కూడా நம்மளை படிச்சா யாராவது அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போடுவாங்களா? మన బైబిల్ చదివితే మనల్ని ఎవరైనా అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెడతారా? உங்க அம்மா அப்பா பிடிச்சி உங்களை ஜெயிலில் போட்டுருவாங்களா? మీ నాన్నగారు కానీ అమ్మగారు కానీ వాళ్ళు ఎవరైనా నిన్ను పట్టుకొని జైల్లో పెడతారా బైబిల్ చదివినందుకు? எவ்வளோ ஃப்ரீடம் நமக்கு இருக்கு. మనకి ఎంత స్వాతంత్రం ఉంది. அப்போ நம்ம இதை நல்லா படிக்கணும்ல. అంచేత మనం దాన్ని బాగా చదవాలి కదా బైబిల్ని. நம்ம அந்த ஏசாயா 30:21 இதை இதை செய்யாத அப்படிங்கிற சத்தம்லாம் எதுலேருந்து கேட்கும்? మనం మెమరీ వర్స్ విన్నాం కదా. యెషయా గ్రంథం 30:21 ఇది చెయ్యి ఇది చెయ్యొద్దు అనే ఒక స్వరం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? இதன் மூலமாக தான் தேவன் பேசுவார். బైబిల్లో ఉన్న ఆయన మాటల ద్వారానే దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు. டெய்லி வாசிப்பீங்களா? இனிமே ఇక మీద ప్రతిరోజు చదువుతారా? யாருக்கெல்லாம் வாசிக்க தெரியும்? ఎవరికి చదవడం கை தூக்குங்க, கை தூக்குங்க. சின்ன பிள்ளைங்கலாம் கை தூக்குங்க. చిన్న పిల్లలందరూ మీరు చేయి పైకి లేపండి.
ఎవరికి చదవడం తెలుసు? யாருக்கெல்லாம் உங்களுக்கு படிக்க வாசிக்க முடியுதோ எல்லாரும் நம்ம வாசிக்கணும். சரியா? చదవడం తెలిసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనం ఏం చేయాలి? ప్రతిరోజు మనం చదవాలి. ஸோ ஆண்டவர் வந்து அந்த ஹெயின் ஃபேமை வச்சுக்கிட்டு நித்தியத்தில் இருக்கும்போது நம்மளை கேள்வி கேட்பார். ప్రభు ఆ నిత్యత్వంలో పరలోక రాజ్యంలో ఆ హెంఫామ్ అనే ఒక వ్యక్తిని చూపించి మనలందరినీ ప్రశ్నిస్తారు. சரி, நம்ம எல்லாரும் எந்திரிச்சு முட்டி போட்டு நம்ம ஜெபம் பண்ணலாம். మనందరం మోకరిద్దాం. చిన్నపిల్లలందరూ మోకరించండి. கண்களை மூடி நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். మనం మోకరించి మనం కళ్ళు మూసుకొని మనం దేవునికి థ్యాంక్స్ చెప్తాం, కృతజ్ఞతలు చెప్తాం. காலையிலேருந்து தேவன் நம்மோடு கூட பேசி இருக்கிறார். ఈ రోజు ఉదయం నుంచి దేవుడు మనతో మాట్లాడి ఉన్నాడు. பாடல்கள் மூலமாய் பேசினார். పాటల ద్వారా మనతో మాట్లాడారు. ஸ்கிட் மூலமாய் பேசினார். స్కిట్ ద్వారా మనతో మాట్లాడారు. கதைகள் மூலமாய் பேசினார். కథల ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడారు. ஆக்டிவிட்டி மூலமா பேசினார். యాక్టివిటీస్ ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడాడు. உங்களுக்காக எத்தனையோ அங்கிள் ஆன்டிஸ் நிறைய பிளான் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க. మీకోసం అంకుల్ ఆంటీస్ ఎంతో మంది ప్లాన్ చేసుకొని మీకోసం అన్ని సిద్ధపరిచారు. தேவன் உங்களை எவ்வளவா நேசிக்கிறார் பாருங்க. దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో మీరు గమనించండి. உங்களுக்காக எத்தனை பேரை கொண்டு இந்த விபிஎஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறார். ఎంత మందితోని దేవుడు వాళ్ళందరినీ కలిపి ఈ VBS అరేంజ్ చేశారు, గమనించండి. உங்க ஹார்ட்ல இருந்து ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஜீசஸ் அப்படி சொல்லுங்க. మీ హార్ట్ లో నుంచి జీసస్ థ్యాంక్ యూ, జీసస్ యేసయ్యా థ్యాంక్ యూ అని మీరు చెప్పండి. ஜீசஸ் என்னோட ஹார்ட்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்லுங்க. జీసస్ నా హృదయంలోకి మీరు రండి అని మీరు చెప్పండి. நான் உங்களையே ஃபாலோ பண்ணணும். నేను మిమ్మల్ని ఫాలో చేయాలి. நீங்க தான் எனக்கு வழி ஜீசஸ். మీరే నాకు మార్గం, మీరే దారి జీసస్. நான் ஃபோனுக்கு அடிமையாக மாட்டேன். జీసస్ నేను ఫోన్కి బానిసను కాను. நான் பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர மாட்டேன். నేను బ్యాడ్ ఫ్రెండ్స్ తో చేరను. நான் கெட்டதை பார்க்க மாட்டேன். నేను తప్పైనది నేను చూడను. எங்க டாடி மம்மிக்கு நான் ஒபே பண்ணுவேன். మమ్మీ డాడీకి నేను లోబడతాను. இதெல்லாம் உங்க ஹார்ட்ல சொல்லுங்க. మీ హార్ట్ లో నుంచి, మీ హృదయంలో నుంచి చెప్పండి. நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து நம்ம ஜெபிக்கலாம். சகோதர சகோதரிகள், சிறு பிள்ளைகள் எல்லாருமா சேர்ந்து நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி நாம் ஜெபிப்போம். చిన్న పిల్లలు, సహోదరి సహోదరులు మనందరం కలిసి మన దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిద్దాం. க்ளோஸ் பண்ணி పరిశుద్ధుడైన మా పరలోకపు తండ్రి, Thank you, Lord. అవును ప్రభా, ఉదయకాల సమయం Thank you, Lord. నుంచి ప్రభా, చిన్న బిడ్డలను ప్రభా మీరు ప్రేమించి వారి కొరకు ప్రభా అనేక మందిని ప్రభా మీరు సిద్ధపరిచి ప్రభా పాటల మూలంగాను ప్రభా స్టోరీస్ మూలంగా, స్కిట్స్ మూలంగా, యాక్టివిటీస్ మూలంగా ప్రభా అనేక విధాలుగా ప్రభా మీరు మాతో మాట్లాడారు. ఈ చిన్న బిడ్డలు ప్రభా చిన్న వయసులో ఏది నిజమైన మార్గం అని వాళ్ళు తెలుసుకోవడానికి ప్రభా మీరు చేసిన సహాయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభా. మాతో కలిసి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను బట్టి ప్రభా మీకు వందనాలు తండ్రి. విన్న ఈ మాటలన్నీ ప్రభా మా చిన్న బిడ్డల హృదయంలో మీరు భద్రపరచండి ప్రభా. ఈ రోజు మా మధ్యకు వచ్చి మీరు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. ఇక్కడ వచ్చిన ఏ ఒక్కరిని ప్రభా మీరు ప్రభా ఇంటిగా పంపించలేదు. ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభా మీరు దర్శించారు ప్రభా. మీరు మాతో మాట్లాడిన మాటలన్నిటిని బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభా. మీ మాటలు ప్రభా మాలో క్రియ జరిగించినట్లుగా ప్రభా ముప్పదంతులుగా, అరవదంతులుగా, నూరంతులుగా ప్రభా మాలో ఫలం తీసుకొచ్చే విధంగా ఆశీర్వదించమని ప్రభా మీరు ఆశీర్వదిస్తారని నమ్మకం యేసు నామములో అడిగి వేడుకొచ్చున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ.